from home. So there may be some network issue, but you will stuck to this link, and whenever there is problem, you will rejoin. Are you clear? Hello. Yes, sir. Yes, Uh, sir. have you got my instruction? Yes, sir. Okay. So currently there are total 25 students. Should we wait for some 2-3 minutes? Okay. We will wait for some 2-3 minutes, and after that we will start our discussion. Up to then, everyone please put your seat roll number in the chat box. Can anyone brief what we have studied in last lecture? Which point was going on? What extent have we discussed? सांगा बघू कोणीतरी. Hello. Explain the process of making a business Correct. presentation or explain step in the We were preparing a discussing presentation. presentation. Planning and organizing the presentation, Correct. Very good. defining the context and So analyzing the can any stages audience. very good. Correct. So Selecting the topic issue. we correct. So which process had we connected with the process of presentation? Basically, see there are two parallel processes, or largely parallel processes. Which processes? One is the process of presentation, and second one is the process of, do you remember or not? Communication. Communication, correct. So we had already seen that in the process of communication there are total 6 stages, and in the same manner there are some stages which are common between communication and presentation, because basically presentation is one of the forms of communication. Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so let's go ahead with our discussion. So is my screen visible? Is the question whichever we are discussing is visible to Yes, you? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the question which we are dealing with. That is, explain the process of making business presentation, or explain the steps in the preparing a presentation, or in preparing a presentation. त्याच्यामध्ये पहिली स्टेप आपण कोणती बघितली होती? बघा इथे दिसते तुम्हाला. Planning and organizing the presentation. And below that, the first one, Defining the Defining context the and analyzing the stages audience. करेक्ट, व्हेरी गुड. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की बेसिकली त्या प्रेझेंटरला किंवा त्या स्पीकरला माहीत पाहिजे की आपला विषय कोणता आहे, कोणत्या संदर्भात आपण बोलणार आहोत, तर नो. अँड सेकंडली, दॅट प्रेझेंटर नीड्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज or her target audience with different viewpoints like age, maturity level, background, authority level, qualifications. So that way the sender should be alert. Then the second point, what is it? selecting the topic. Selecting the topic issue. So selection of topic is very important, without which there will not be proper direction for the presentation. Then the third stage, third point, what is it? Deciding the objectives goals of this Correct. presentation. So will there be proper direction without proper objectives?
these objectives or goals of presentation? So again, for proper direction, again for economy of that presentation, that those objectives are very important. And we have seen that the number of objectives should be limited असले पाहिजेत, एक किंवा दोन. असं का सांगा बघू? आपण मागे चर्चा केली. काय किंवा जास्त उद्देश असतील तर काय होईल? What will happen if the objectives are large or many in number? What will happen? सांगा बघू. जास्त उद्देश असतील तर काय होईल? Anyone? Is my voice reaching to you? हॅलो. येस सर. जास्त उद्देश असतील तर सर गोंधळ होतो. म्हणजे जो सेंडर आहे तो चांगल्या प्रकारे नाही सांगू शकत, कारण टाइम लिमिट असते. त्या टाइम लिमिट माझा मध्ये आवाज येतो सगळ्यांना? मधून हा. कट होतोय, ब्रेक होतोय. करेक्ट. Very good, very good. Acha, okay. Okay. So whenever there is any problem, you should communicate with me, okay? आवाज येत नाही वगैरे सांगत चला. So that ब्रेक होतोय सर आता will डिस्टर्बन्स be on पण the आहे. right track. तर आता एवढे कन्फ्युजन्स वाढतील किंवा तो नेमकेपणा त्याच्यामध्ये येणार नाही. अँड जनरली दोज see at my side there is no any problem cross noise or anything. Okay. ब्रेक होतोय खूप आवाज. Okay. डिस्टर्बन्स आहे सर खूप. डिस्टर्बन्स मला तर जाणवत नाहीये. मे बी ओके. आता येतो ठीक? नाही सर, आवाजामध्ये एक प्रकारचा Yes, नॉईज sir. आहे सर. हॅलो. डिस्टर्बन्स आहे सर खूप आवाजामध्ये. आहे का? Sir, आता येतोय. माझ्याकडे तर काही जाणवत नाही ऍक्च्युली. तरी पण आय विल ट्राय. येतोय सर आता आवाज. आता येतो व्यवस्थित? सर आता आवाज येते. येस सर. हो सर येतो. ओके. ओके. ओके, गुड. थँक यू फॉर फीडबॅक. तर बघा, आपण हे चर्चा करत होतो की ऑब्जेक्टिव्ह जेवढे जास्त असतील तेवढे डायग्रेशनचे चान्सेस हे जास्त असतात. आणि आपण हे पण डिस्कस केलंय की प्रोफेशनल प्रेझेंटेशन्स आर ऑलवेज टाइम बाउंड, है की नाही? त्यांना वेळेचं काय असतंय? प्रोफेशनल प्रेझेंटेशन्सना कशाचं बंधन असतंय? टाइम. वेळेचं. दोज द ऑब्जेक्ट Yes, नेक्स्ट. हॅलो. हां, वाचा. चौथा पॉईंट काय आहे? हां, व्हॉट इज द फोर्थ पॉईंट? Preparing the body oblique structure of presentation. हां, प्रिपेरिंग द बॉडी ऑब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेझेंटेशन. आता ही बॉडी म्हणजे कोणतं? तर मेन पार्ट, राईट? वी कॅन कॉल इट ॲज द सोल ऑफ दिस प्रेझेंटेशन. एक्सक्यूज मी, सम स्टुडंट्स आर वेटिंग. ओके. तर
मेन मॅटर त्या दिवशी मी तुम्हाला एक प्रेझेंटेशन ओपन करून दाखवलं होतं, आहे की नाही? तर सुरुवातीला मेन स्लाइड असेल, त्याच्यामध्ये तुमचा टॉपिक वगैरे गोष्टी असतील, तुमचं नाव असेल, त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शन असेल, आणि इंट्रोडक्शन नंतर ऑब्जेक्टिव्ह नंतर तुमचा जो मेन मॅटर आहे त्या मॅटरबद्दल आपण ही चर्चा करत आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट कोणता दिसतो इथं? काय काय गोष्टी आपण पाळल्या पाहिजेत? तर बघा, हे ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड इट. सांगा. हां, The content of the presentation should be the more realistic and less imaginary. हां, मोर रिअलिस्टिक अँड लेस इमॅजिनरी. म्हणजे जी कोणती माहिती आपण त्या प्रेझेंटेशनमध्ये मांडतोय ती कशी पाहिजे? रिअलिस्टिक पाहिजे, वास्तविक असली पाहिजे आणि काल्पनिक नसली पाहिजे. व्हेरी गुड. देन द सेकंड पॉईंट. The words and expressions should be used carefully. करेक्ट. शब्द आणि वेगवेगळी वाक्य ही काळजीपूर्वक वापरली गेली पाहिजेत. देन द थर्ड पॉईंट. Add short Add short evidence evidence and per example to each attention. हां, बघा, शॉर्ट एव्हिडन्सेस म्हणजे काय तर एक पुरावे, पर्सनल एक्सपिरियन्सेस म्हणजे अनुभव, आणि उदाहरणं त्याच्यामध्ये आपण समाविष्ट केली पाहिजेत. कशासाठी? तर टू कॅच द अटेन्शन ऑफ द रिसिव्हर. आपण त्या दिवशी हे डिस्कस केलं होतं की लोकांना स्टोरीज ऐकायला आवडतात. सर नो, इन दॅट डायरेक्शन वी शुड टेल such short stories to the audience so that they will get interested in whatever we are speaking. Then the fourth point. Read out. Be careful about the grammatical aspects like tense, spellings, etc. करेक्ट. कारण या पण गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. कारण आपण त्या दिवशी चर्चा केली होती की जर आपण व्याकरणाचे नियम नाहीत पाळले आपल्या प्रेझेंटेशनमध्ये तर बऱ्याच साऱ्या प्रमाणात गोंधळ किंवा मिसअंडरस्टँडिंग होऊ शकतं. सो वी हॅव टू टेक केअर. त्याच्यानंतर ॲड व्हिज्युअल्स लाईक पिक्चर्स अँड ग्राफ्स ॲट सुटेबल प्लेसेस. सर नो, इज इट इम्पॉर्टंट? Yes, Yes, sir. sir. ॲडिंग. हां. So for better visualization of our concepts, what I am saying, better visualization, better understanding of our concepts, addition of those pictures or graphs is very necessary. Yes or no? Then the sixth point is use handouts if necessary. आपण हँडआउट्स बद्दल त्या दिवशी बघितले की नाही? I had shared my screen and what I had told Yes, sir. what those handouts are. हां, तर लक्षात घ्या. आणि याचा उपयोग पर्टिक्युलरली कधी होतो? हँडआउटचा लाईट उपयोग लाईट वगैरे करेक्ट. गेल्यावर. व्हेरी गुड. हां, लाईट वगैरे गेल्यानंतर तुम्हाला ते हँडआउट्स खूप मदत करतात. अँड इट इज नेसेसरी फॉर कंटिन्युएशन ऑफ द टॉक. सर नो. देन Yes, sir. the seventh point is be precise to maintain the interest of the audience. म्हणजे आपलं म्हणणं आपण थोडक्यात मांडलं पाहिजे. कशासाठी? टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियन्स. तर या गोष्टी आपण बघितल्या होत्या. त्यानंतर लेट्स गो अहेड फॉर द फिफ्थ पॉईंट, प्रिपेअरिंग इंट्रोडक्शन ॲज वेल ॲज कन्क्लुजन ऑफ द प्रेझेंटेशन. याच्याबद्दल आपण चर्चा केली की नाही केली? केलेली आहे. सांगा मला, तुम्ही सांगा आता, कन्क्लुजनची काय गरज आहे एखाद्या प्रेझेंटेशनमध्ये? ज्यावेळेस पूर्ण Recap करून प्रेझेंटेशन द्यायचं. होतं हां हां त्यावेळेस तो पूर्ण मुद्दा एकदाच तुम्ही सोप्या भाषेत समजावून देता शेवटी, किंवा पूर्ण मुद्देसूद करेक्ट जे मांडलेलं असतं ते सांगता तुम्ही, जेणेकरून जो लिस्नर आहे Correct. त्याच्या लक्षात असेल किंवा नसेल पण ते रिमेंबरिंग करायला परत चांगल्या प्रकारे सोपं व्हेरी गुड. जातं. व्हेरी गुड. करेक्ट. म्हणजे जो काही सार आहे आपल्या कम्युनिकेशनचा, आपल्या प्रेझेंटेशनचा, तो सार पुन्हा एकदा त्या रिसिव्हर्सच्या मनावर बिंबवणं, जेणेकरून तो दीर्घकाळ त्यांच्या मनामध्ये राहील. सर नो, त्यासाठी
कन्क्लुजन हे फार महत्वाचं असतं असं आपण डिस्कस केलं होतं. व्हेरी गुड. देन लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. What is the sixth point here? Now this is the actual point of our discussion in this lecture. सांगा आता. Practicing and delivering the presentation. Correct. Practicing and delivering the presentation. So practice is rehearsal. That day I had told you. Rehearsal means Practice. whenever we were having. Correct. Rehearsal Whenever we were करून. having introduction, correct, introduction to this module, that time we had discussed that rehearsal or practice. मग बघा याच्यामध्ये आपण काय डिस्कस करतोय, काय मॅटर आहे बघा. इट इज युजली सेड दॅट प्रॅक्टिस इज द वे टू परफेक्शन. नेहमी असं म्हटलं जातं की सराव हा उत्तमतेचा एक मार्ग आहे. किंवा एखाद्या गोष्टीमध्ये डेव्हलप व्हायचं असेल, स्किल डेव्हलप करायचं असेल तर सराव हा खूप महत्त्वाचा असतो. In this sense, we need to practice it before the actual presentation. बघा, with the help of practice, we come across the shortcomings in our own presentation. बघा, आपल्या प्रेझेंटेशनमध्ये, आपल्या बोलण्यामध्ये कोणत्या कोणत्या चुका आहेत ते आपल्याला कधी लक्षात येतील. काय चुकतंय, कुठं बरोबर आहे, आपले स्ट्रॉंग पॉईंट्स कोणते आहेत, वीक पॉईंट्स कोणते आहेत, हे कधी लक्षात येईल. रिहर्सल करताना. करेक्ट. रिहर्सल करताना. मग कुठेतरी आपण इथं एखाद्या एक्सपर्टचं पण मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे. एक्सपर्टला बोलवलं पाहिजे की तुम्ही माझ्या समोर थांबा, मी प्रेझेंटेशन देतो आणि माझ्या कोणत्या कोणत्या चुका होत आहेत त्या तुम्ही मला लक्षात आणून द्या, जेणेकरून त्या चुका तुम्हाला ॲक्च्युअल प्रेझेंटेशनमध्ये टाळता येतील. Okay, we come across the shortcomings in our own presentation. Excuse me, someone is trying to join. On the basis of identified shortcomings, we can get the ways to improve. आणि आपल्याला एकदा आपल्या चुका समजल्या तर त्या कशा दुरुस्त करायच्या ते पण आपल्या लक्षात येतं किंवा आपल्याला त्याच्याबद्दल माहिती घेता येते. During actual presentation, we should intentionally focus on the vocalic aspects like level of voice, volume, stress, pitch, pauses, intonation, etc. तर आपण पॅरालँग्वेज बद्दल ऑलरेडी डिस्कशन केलेला आहे. तोच भाग आपण परत इथं महत्वाचा आहे असं लक्षात घेतोय. The speed of presentation should be enough slow so that the audience will understand properly. बघा, हे खूप महत्वाचं आहे. नाहीतर मग बऱ्याचदा असं होतं की एकदा काहीतरी बोलून टाकायचं आहे आणि आपलं संपवायचं आहे, ही एक मानसिकता नेहमी असते. कोणाची? प्रेझेंटरची. तर ती मानसिकता चुकीची आहे, लक्षात घ्या. दॅट्स वाय यू हॅव टू स्पीक इन अ स्लो मॅनर so that you will be understood properly by the audience. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. कारण तुमचं फायनल एम किंवा फायनल गोल हेच असतं की तुमचे विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. तुम्ही किती फास्ट बोलताय याची ऑडियन्सला गरज नसते. तुम्ही कितपत व्यवस्थित समजून देताय हे खूप महत्वाचं आहे. आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. पुढं बघा. The talk must be supported with most suitable examples. And suitable Sir, आवाज येत नाही. time. Voice is breaking, sir.
आवाज येत नाहीये सर तुमचा. आठ- आणि स्क्रीन पण दिसत नाहीये प्रॉपर. येतोय सर आवाज. हॅलो सर. म्हणजे योग्य वेळी योग्य ती एक्झाम्पल्स, योग्य ती उदाहरणं, सिक्वेन्स इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ आयडियाज. कारण तोच सिक्वेन्स रिसिव्हर्सच्या त्या गोष्टी कळत असतात. टू मेंटेन द सिक्वेन्स वी शुड यूज वर्ड्स लाईक फर्स्टली, सेकंडली. दिसत नाहीये? ओके, आय विल शुड आय रिशेअर? येस सर. Can you hear me now? Yes, sir. येस Ah, सर. okay. येस सर. Is my screen visible? येस. नो No, सर. sir. हो सर. Well, नो सर. I'll reshare. Please wait. Is it visible now? Yes, sir. येस सर. हा, येस सर. ओके. तर याच्यामध्ये आपण हे डिस्कस करत होतो की स्पीकरनी लॉजिकली बोलणं गरजेचं आहे आणि जर स्टेप बाय स्टेप गोष्टी मांडल्या स्पीकरनी तर त्याच स्टेप बाय स्टेप मांडणीचा परिणाम रिसिव्हर्सच्या सर अंडरस्टँडिंग 7th पॉइंट मध्ये दिसत आपल्याला नाही. नाही. 7th कडे आपण गेलोच नाही अजून. वी आर करंटली डिस्कसिंग 6th पॉइंट. ओके सर. हा, आपलं सध्याचं डिस्कशन 6th पॉइंट बद्दलचं आहे, लक्षात घ्या. सो दॅट लॉजिकल सिक्वेन्स इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन प्रेझेंटेशन. बघा, शेवटी बघा इथं आता ड्युरिंग प्रेझेंटेशन वी शुड मेंटेन आय कॉन्टॅक्ट विथ द ऑडियन्स. वी शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली. मेंटेनिंग आय कॉन्टॅक्ट इज नेसेसरी अँड स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली इज ऑल्सो नेसेसरी. मग हा कॉन्फिडन्स कसा डेव्हलप होतो सांगा बघू? Practice by practice. Correct. प्रॅक्टिस Very, प्रॅक्टिस very good. मेक अ मॅन परफेक्ट. Very good. So that is the way to become confident or to become perfect. So let's go ahead for the next point, that is 7th point. Is the 7th point visible now? Yes, sir. Yes, Huh. sir. So what is it? Please read it out. Sparing time for the interaction with the audience. Correct. Sparing time for interaction with the audience. बघा, आपण ज्या दिवशी प्रेझेंटेशनची इंट्रोडक्शन घेत होतो किंवा या मॉड्यूलची इंट्रोडक्शन घेत होतो त्यावेळी आपण हे पण डिस्कस केलं होतं की आपल्या वेळेमधला काही वेळ, प्रेझेंटेशनच्या आपल्या वेळेमधला काही वेळ आपल्याला कशासाठी राखून ठेवणं गरजेचं आहे? कशासाठी? बघा इथे दिसते तुम्हाला. इंट्रोडक्शन Interaction. आणि हा, इंटरॅक्शन विथ द ऑडियन्स. मग ही इंटरॅक्शन कशाबद्दल असते सहसा? तर प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून जो विषय तुम्ही मांडलेला आहे त्या विषयाबद्दल ऑडियन्सच्या मनामध्ये काही शंका असू शकतात, काही डाऊट्स असू शकतात, काही क्लॅरिफिकेशन्स त्यांना गरजेचे असतात. अँड फॉर दॅट डायरेक्शन इन दॅट व्ह्यू स्पेरिंग टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. किंवा वेळ नसेल तर कमीत कमी शेवटी असं म्हणणं तरी गरजेचं आहे की कोणाला काही शंका असतील तर विचारा, हे म्हणणं गरजेचं आहे. येस ऑर नो? येस सर. Yes, sir. हां, त्याच्यातून तुम्ही प्रिपेअर्ड आहात किंवा प्रिपरेशन करून आलेले आहात हा पण एक इनडायरेक्ट मेसेज त्याच्यातून रिफ्लेक्ट होत असतो. बरोबर आहे की नाही? येस सर. Yes, sir. तुम्ही ऑडियन्सला प्रश्न
विचारण्याची संधी देत आहे, म्हणजेच तुम्ही तेवढं प्रिपरेशन करून आलेले आहात, हा एक इनडायरेक्ट अर्थ त्याचा असतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, लक्षात घ्या. सो लेट्स डिस्कस दिस बाय लाईन टू लाईन. बघा याच्यामध्ये काय आहे, द ऑडियन्स इज ऑलवेज क्युरियस टू नो मोर अबाउट द इश्यू ऑफ प्रेझेंटेशन. ऑडियन्सच्या मनात नेहमीच उत्सुकता असते की त्या ठराविक विषयाला अनुसरून अजून जास्त माहिती मिळावी, अजून काहीतरी शिकायला मिळावं, अजून काहीतरी समजून घेता यावं. दे मे ऑल्सो नीड मोर क्लॅरिफिकेशन अबाउट एनी ऑफ द मेजर ऑर मायनर पॉईंट्स ऑफ द प्रेझेंटेशन. आणि त्या प्रेझेंटेशनमधल्या एखाद्या छोट्या किंवा मोठ्या घटकाबद्दल अजून माहिती घ्यावी ही त्यांची अपेक्षा असू शकते किंवा ती त्यांची गरज असू शकते. सो सम ऑफ द अवेलेबल टाइम शुड बी स्पेअर्ड फॉर क्वेश्चन आन्सर सेशन. बघा याला एका शब्दात सांगायचं म्हणजे काय तर क्वेश्चन आन्सर सेशन, राईट, विथ द ऑडियन्स. टू सॅटिस्फाय द क्वेश्चन्स ऑफ द ऑडियन्स, द पॉसिबल क्वेश्चन्स अँड देअर आन्सर्स शुड बी प्रिपेअर्ड. बघा तुमचा जो रिहर्सलचा टाइम आहे, सरावाचा जो भाग आहे, वेळ आहे, त्या वेळेत तुम्ही काय केलं पाहिजे तर आपल्या या प्रेझेंटेशनच्या विषयाला अनुसरून रिसिव्हर्सकडून कोणते कोणते प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आणि कोणत्या प्रश्नाचं आपण काय उत्तर द्यायचं याचं सुद्धा तुमचं प्लॅनिंग असलं पाहिजे, किंवा कोणत्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी कोणतं एक्झाम्पल द्यायचं याचं सुद्धा तुम्हाला प्लॅनिंग मायक्रो लेवलला करणं गरजेचं आहे. आर यू क्लिअर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. प्रेझेंटेशनची तयारी करणं म्हणजे नुसती पीपीटी बनवणं नाही आहे, तर हा शेवटचा पार्ट पण खूप महत्त्वाचा आहे. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड धिस. बघा, द आन्सर्स शुड बी रिलेव्हंट टू द क्वेश्चन. हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. ऑडियन्सने काय विचारलंय, त्याला काय अपेक्षित आहे आणि आपण कोणतं उत्तर दिलं पाहिजे हे पण जजमेंट आपल्याकडे असलं पाहिजे. The answer should be relevant to the question and they should be supported with suitable examples. आणि त्या उत्तरांना उदाहरणांची जोड असणं गरजेचं आहे. अँड न्यूमरिकल फॅक्ट्स, आणि संख्यात्मक माहिती पण देणं गरजेचं आहे. द प्रेझेंटर शुड गिव्ह सम पॉझिटिव्ह कॉम्प्लिमेंट्स अबाउट द आस्क्ड क्वेश्चन अँड शुड ऑल्सो थँक द क्वेश्चनर. बघा हे खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही काहीतरी छोटीशी कमेंट दिली पाहिजे. जेव्हा कधी एखादा लिस्नर किंवा एखादा रिसिव्हर कोणता तरी प्रश्न विचारतो, तर तुम्ही 2 शब्दात म्हटलं पाहिजे की खूप चांगला प्रश्न आहे, व्हेरी गुड क्वेश्चन, आहे की नाही? तसं म्हणण्यातून काय होतं? व्हॉट हॅपन्स ड्यू टू सच शॉर्ट कॉम्प्लिमेंट्स? खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे, खूप छान प्रश्न आहे. करेक्ट. कम्फर्टेबल झोन निर्माण होतोय किंवा त्या विचारणाऱ्याला पण प्रोत्साहन मिळतं कॉन्फिडन्स वाढतो. आणि जे कॉन्फिडन्स वाढतो त्या विचारणाऱ्याचा, आणि आपण जो काही विचारलंय ती एक चांगली गोष्ट केली आहे ही पण भावना निर्माण होते. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. आणि त्याची किती इन्व्हॉल्वमेंट हे पण दिसते. हा, व्हेरी गुड. त्या माणसाची इन्व्हॉल्वमेंट पण लक्षात येते, किंवा तोच प्रश्न इतर अनेक जणांच्या मनामध्ये असू शकतोय, आहे की नाही? सहसा असं असते बघा, प्रत्येक जणाच्या मनात प्रश्न असतोय, पण प्रत्येक जण काही विचारण्याच्या मानसिकतेत असतो की नसतो? नसतो, लक्षात घ्या. हा, मग त्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचं काम जी व्यक्ती करत असते त्या व्यक्तीला नक्कीच कॉम्प्लिमेंट दिली गेली पाहिजे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? रिस्पेक्ट. हा, रिस्पेक्ट पण रिफ्लेक्ट होतो त्या व्यक्तीबद्दल. तर या गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत, त्या तुम्ही पाळल्या पाहिजेत, इंटेन्शनली लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. कधी कोणत्या वेळी प्रेझेंटेशनमध्ये काय बोलायचं आहे, कसं ॲक्ट व्हायचं आहे, कसं रिॲक्ट व्हायचं आहे, हे सगळं आपल्याला कळालेलं पाहिजे. सो लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट थिंग. I think here our module 3 is over. Okay? Okay, sir. Are you clear? Yes, sir.
याच्यामध्ये Yes, काय sir. अडचण? No, sir. हा, बर, तुम्हाला एक सांगायचं आहे की काल परवाच्या लेक्चरमध्ये आपण MCQच्या बुकलेट बद्दल बोललो होतो, राईट? Yes, sir. हा, Yes. तर मोस्ट प्रोबॅबली आज इव्हिनिंग पर्यंत मी ते तुम्हाला देईन. दुसरी गोष्ट, Okay, sir. हा, आणि दुसरी गोष्ट, सेकंड मॉड्यूल वरची आपली टेस्ट. येस ऑर नो? माय पॉइंट नाउ. Yes, sir. Yes, sir. Our MCQ type test on second module. So that test of 25 marks is ready. Yesterday I have prepared it. So you will tell me when should we go for it. कधी? सर उद्या स्टॅटची टेस्ट आहे. अच्छा, उद्या स्टार्टचे आहे. आजच घ्या सर, आज घ्या. हा आज घ्या सर. Today evening, sir. आज संध्याकाळी घेतली तरी चालेल? चालेल. तुम्हाला Yes, मग sir. हा, Yes, sir. प्रिपरेशन Yes, साठी sir. वगैरे वेळ आहे? सर इव्हिनिंगला चालेल. सर हा संध्याकाळपर्यंत चालेल सर. चालतंय, ठीक आहे. आपण 6च्या दरम्यान घेऊयात मग आज. Sir. हा चालतंय सर. ओके सर. ओके ओके. तर तुम्ही MCQ हा, बोला. MCQ. टॉपिक वाईज MCQ देणार आहेत ना सर? येस, करेक्ट. टॉपिक वाईज किंवा मॉड्यूल वाईज आपण म्हणूया. ओके सर. मॉड्यूल वाईज MCQs आणि त्याचे आन्सर्स पण. आर यू क्लिअर? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. हा. तर आज 6 वाजता मी लिंक पोस्ट करतोय तुमच्या ग्रुपवर. अँड अप टू 8 o'clock यू शुड कम्प्लीट दॅट. ओके? ओके Okay. सर. Okay, sir. Okay, 7 sir. o'clock. Okay. So should we move forward for our next module, 4th module? येस सर. Yes or no? Yes, sir. येस सर. Is my screen visible? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is the title of our 4th module? Managerial writing. Managerial Correct. writing. Managerial writing. हा, करेक्ट. तर बघा, आपण सुरुवातीलाच चर्चा केली होती की देर आर बेसिकली 4 स्किल्स ऑफ लँग्वेज और देर आर बेसिकली 4 स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन. कोणते आहेत? लिसनिंग, आता प्रेझेंटेशन मध्ये बघितलं ते स्पीकिंग आहे की नाही, त्याच्यानंतर रीडिंग आणि Right. Writing. रायटिंग. हा, Right. त्यालाच आपण काय म्हणतो शॉर्ट फॉर्म मध्ये? LSRW. सर ना, याच्या पलीकडे Yes, sir. काय असतं का कम्युनिकेशन मध्ये? जिथे भाषेचा संबंध No. येतो तिथे भाषा आपण ऐकतो, भाषा बोलतो, भाषा वाचतो आणि वाचतो लिहितो. आणि भाषा लिहितो. काय करतो? बघा, भाषा ऐकतो, भाषा बोलतो, वाचतो आणि लिहितो. करेक्ट. लिहितो. मग हे लिहिणं जे आहे, हा करेक्ट, हे जे लिहिणं आहे आणि पर्टिक्युलरली मॅनेजरियल लेवलचं लिहिणं आहे, त्याचा विचार आपण याच्यामध्ये करणार आहोत. अँड दिस रायटिंग इज डिफरंट फ्रॉम रायटिंग स्टोरीज और फ्रॉम रायटिंग पोएम्स. आर यू क्लिअर? क्लिअर सर. Yes, sir. बघा, बेसिकली एकदम आपण झिरो मेंटॅलिटी पासून जाऊयात. आता हे जे मॅनेजरियल लेवलचं लिहिणं आहे त्याच्यामध्ये ऑब्विसली नाही, लक्षात घ्या. कारण का, हे जे रायटिंग आहे दॅट रायटिंग इज प्रोफेशनल रायटिंग, ऑफिशियल रायटिंग. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? फॉर्मल रायटिंग, Yes, sir. ऑफिशियल आहे, फॉर्मल आहे, औपचारिक आहे आणि इट इज बिझनेस ओरिएंटेड. ते कसे हा, मग याच्यामध्ये
पहिला घटक काय दिसतो तुम्हाला इथं? Contents, principles of effective writing. Fourth module, and in that Principles first of point is effective writing. principles of effective writing. हा, करेक्ट. मग करेक्ट, प्रिन्सिपल्स ऑफ इफेक्टिव्ह रायटिंग. प्रिन्सिपल्स म्हणजे तत्व, ती लिहिण्याची तत्व काय असू शकतात? काय गरजेचं आहे परिणामकारक लिहिण्यासाठी? सांगा बघ. अँड दिस इज अगेन अ पार्ट. अंडरस्टँडिंग. करेक्ट. अंडरस्टँडिंग ऑफ द सिच्युएशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी गुड. म्हणजे सगळ्या परिस्थितीचा एकूण अंदाज आपल्याला असणं हे गरजेचं आहे. कशासाठी? इफेक्टिव्ह रायटिंगसाठी. सर नो, अजून काय गरजेचं आहे? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन तर येणारच आहे. कम्युनिकेशन आपण करणार आहोत रायटिंग मधूनच, किंवा रायटिंग हा कम्युनिकेशनचा मार्ग असणार आहे आपला इथं. हा, क्लॅरिटी. अजून काय गरजेचं? Carefully the listening, sir. Concepts. ऑफ व्हेरी गुड. परत हे ग्रामर, पंक्च्युएशन मार्क्स हे गरजेचे आहेत का? येस सर. येस सर. Yes, sir. व्याकरणाचे नियम. हा, व्याकरणाचे नियम पाळणं गरजेचं आहे. पंक्च्युएशन मार्क्स चे वेगवेगळे नियम पाळणं गरजेचं आहे. तर अजून कोणत्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण याच्यामध्ये डिस्कस करणार आहोत. देन द सेकंड पॉइंट इज, सांगा पुढचा पॉइंट कोणता आहे? Parts and style of business. Parts and style of business letters. करेक्ट. पार्ट्स अँड, हा करेक्ट, पार्ट्स अँड स्टाईल ऑफ बिझनेस लेटर्स. मग बिझनेस लेटर म्हटल्यानंतर तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर एक लेटर हेड आणा. लेटर हेड बघा, जसं की मी एक स्क्रीन शेअर करतोय तुमच्यासोबत, सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. Is this blank screen visible to you? नो सर. Hello everybody. नो सर. No. दिसत नाही? No, sir. नो सर. No, sir. No, sir. Wait, No sir. I'll share once. Okay, I got your answer. I'll share once again. आता दिसते ब्लँक स्क्रीन. नो Is my सर. screen visible? No, no, sir. No, sir. नो सर. No, sir. Okay. आता दिसतंय sir. Okay, wait, Yes, sir, I'll दिसते आता. reshare Yes, once sir. again. येस सर. नाव. येस सर. दिसते? येस सर. Yes sir. Yes, बघा, एक sir. ब्लँक पेज आहे आणि त्याच्यावर मी एक लाईन Line. दिसते सगळ्यांना. yes, sir. हा, तर बघा, हा Yes, sir. करेक्ट. तर हे काय आहे? तर दिस इज वन लेटर हेड. हे लेटर हेड म्हणजे काय? बघा, जेव्हा जेव्हा एखादी ऑर्गनायझेशन पत्र कोणाला तरी पाठवत असते किंवा कोणाचे तरी पत्र रिसिव्ह करत असते, तर ती पत्र कशावर असतात? आपल्या वहीच्या पानावर असतात, साध्या कागदावर असतात, की लेटर हेडवर असतात? Letter. सांगा बरं. Letterhead. लेटर हेड. करेक्ट. Letterhead. मग हा, ते लेटर हेड म्हणजे काय असतं? तर एक ऑफिशियल लेटर असतं त्या ऑर्गनायझेशनचं. येस सर नो? Yes, sir. आणि हा जो गोल Yes. दिसतोय, हा जो गोल दिसतोय तो काय असतोय? त्या कंपनीचा लोगो. करेक्ट. Okay. किंवा त्या ऑर्गनायझेशनचा लोगो असतोय. आणि या लोगोच्या उजवीकडचा जो पार्ट आहे, हा तिथं माझा कर्सर हालतोय, तिथं काय असतं? कंपनीचं नाव असतं, अधिकृत नाव, नेम रजिस्ट्रेशन, ॲड्रेस कंपनी. व्हेरी गुड. स्थापना दिनांक. करेक्ट. व्हेरी गुड. करेक्ट. करेक्ट. त्या कंपनीचं नाव, त्या कंपनीचा पत्ता, त्या कंपनीची वेबसाईट. सर नो?
कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल आय डी, Address. हां, तर या सगळ्या ॲड्रेस या सगळ्या गोष्टी इथं असतात. त्याच्यानंतर इथं बघा आता या लाईनच्या खाली एक महत्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे डेट. डेट. आणि ही डेट कुठं असते तर या कोपऱ्याला असते. कोणत्या कोपऱ्याला? उजव्या कोपऱ्याला, राईट. हां, आणि डाव्या कोपऱ्याला काय असतं तर बघा सिरियल नंबर. रेफरन्स नंबर किंवा आउटवर्ड नंबर. बघा डाव्या कोपऱ्याला काय असतंय बघा, आय विल मेक इट क्लिअर. बघा डेट असते ती उजव्या कोपऱ्याला असते आणि इथं काय असतंय आउटवर्ड नंबर. हा रेफरन्स नंबर किंवा आउटवर्ड नंबर काय असतो? कॅन एनीवन टेल? तर बघा माझा आवाज येतो सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हा, तर लक्षात घ्या एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये 2 प्रकारचे रजिस्टर्स असतात. एक असतं ते आउटवर्ड रजिस्टर आणि दुसरं असतं ते इनवर्ड रजिस्टर. मग हे आउटवर्ड रजिस्टर काय असतं तर त्या ठराविक ऑर्गनायझेशन कडून बाहेरच्या ऑर्गनायझेशन्सना, बाहेरच्या व्यक्तींना जी कोणती पत्र पाठवली जातात त्या सगळ्या पत्रांची नोंद ही त्या आउटवर्ड रजिस्टरमध्ये असते. डेट वाईज असते. मग कोणत्या तारखेला कितवं पत्र कोणाला पाठवलं याची नोंद असते. आणि दुसरं जे इनवर्ड रजिस्टर असतं त्याच्यामध्ये बाहेरच्या ऑर्गनायझेशन्सकडून, बाहेरच्या व्यक्तीकडून जी पत्र त्या ठराविक ऑर्गनायझेशनला येत असतात त्या पत्रांची नोंद असते. म्हणजे इनवर्ड म्हणजे काय तर आपल्या ऑर्गनायझेशनला येणारी पत्र आणि आउटवर्ड म्हणजे आपल्या ऑर्गनायझेशन मधून जाणारी पत्र. जाणारे पत्र. जाणारे पत्र. करेक्ट. मग त्यांची नोंद इथं असते. तर तो एक रेफरन्स फार महत्वाचा असतो, लक्षात घ्या याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर आता आपण खाली जातोय तर इथं कोणाचा ऍड्रेस असेल सांगा? Inside address, receiver's full address. करेक्ट. Very good. It is Receiver's called as address. inside address. And that will be the address of that receiver. बघा मग इथं एखादी ऑर्गनायझेशन असू शकते, एखादी व्यक्ती असू शकते, तर त्यांचा ऍड्रेस इथं असेल विथ पिन कोड किंवा कधी कधी पोस्ट बॉक्स नंबर असतो. येस ऑर नो? बरोबर. येस सर. हा. Yes, sir. Yes, sir. मग याच्यानंतर असतो तो सब्जेक्ट. Subject. सब्जेक्ट कशासाठी महत्वाचा असतोय? सब्जेक्ट कशाचा असतोय हा? दिस इज रिसिव्हरला शॉर्ट मध्ये लक्षात आलं पाहिजे. पर्पज ऑफ लेटर. व्हेरी गुड. दिस सब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज द पर्पज ऑफ दॅट लेटर. ते पत्र कोणत्या विषयाला अनुसरून पाठवलं जात आहे तो विषय याच्यामध्ये आपण लिहायचा असतो आणि त्या विषयावरून तो रिसिव्हर ठरवत असतो की ते वाचायचं की नाही वाचायचं. कदाचित त्याला वेळ असू शकतो किंवा नसू शकतो, है की नाही. आणि सहसा बिनकामाची पत्र हे कोणाला पाठवत नसतं. त्याच्या मागे काहीतरी पर्पज हा नक्कीच असतो. आर यू क्लिअर? येस सर. Yes, sir. सर नो? Yes, sir. Yes, sir. येस सर. Yes, sir. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? हा. येस सर. रेफरन्स काय असतो? Yes, sir. बघा एखादं पत्र पाठवण्याला कोणता तरी रेफरन्स असतो, कोणता तरी संदर्भ असतो किंवा आधी जे काही त्यांचं कम्युनिकेशन झालेलं आहे त्या आधीच्या कम्युनिकेशनच्या बेसवर ते लेटर पाठवलं जात असतं. मग ते टेलिफोनिक कॉन्व्हर्सेशन असेल किंवा आधी त्या समोरच्या पार्टीकडून मिळालेलं एखादं पत्र असेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हा. Yes, sir. तर तो रेफरन्स देणं फार महत्वाचं असतं. कारण नाहीतर मग रिसिव्हरच्या मनामध्ये प्रश्न तयार होतो की हे जे पत्र पाठवलंय ते कशाच्या आधारावर पाठवलंय, कोणता रेफरन्स आहे, काय संदर्भ आहे, है की नाही. मग एखादं पत्र जर संदर्भहीन असेल, त्याला कोणता संदर्भ नसेल तर ते ऍक्सेप्टेबल असतं का, रिलायबल असतं का? No, sir. हा. ट्राय टू No, sir. अंडरस्टँड. देन
देर इज सर्टन, आपण काय म्हणतो, सॅल्युटेशन. सॅल्युटेशन काय असतं? Respected sir, dear हा, sir. रिस्पेक्टेड सर, त्यासाठी डिअर सर, है की नाही. आणि हे जे सॅल्युटेशन असतं ते तुमचा त्या रिसिव्हर सोबतचा नातेसंबंध कसा आहे त्याच्यावर डिअर सर लिहायचं, रिस्पेक्टेड सर लिहायचं की काय लिहायचं हे ठरतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. येस सर. हा, येस सर. त्याच्यानंतर बघा हा जो या ज्या लाईन्स आहेत ज्या तुम्हाला दिसत आहेत याच्यामध्ये काय असेल? इट विल बी द मेन बॉडी. बघा या लाईन्स ज्या दिसत आहेत किंवा इट विल बी द मेन कंटेंट ऑफ युअर लेटर किंवा देर विल बी कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दॅट मॅटर. यू क्लिअर? तुम्हाला जे काय म्हणायचं आहे कोणाला? त्या रिसिव्हरला काय म्हणायचं आहे, जे सांगायचं आहे, जे एक्सप्लेन करायचं आहे ते सगळं या लाईन्स मध्ये असेल. इज दॅट क्लिअर? Yes sir. समजलं सगळ्यांना हे? Yes, sir. Clear, हा, sir. त्याच्यानंतर कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज असतो, लक्षात घ्या. मग जिथं तुम्ही शेवटी म्हणत असता बघा थँक्यू, त्याच्यानंतर तुम्ही म्हणत असता युअर्स Yours करेक्ट, faithfully. व्हेरी गुड, युअर्स फेथफुली, युअर्स सिन्सिअरली, Faithfully. ट्रुली युअर्स, है की नाही. हा, Yes sir. आणि Yes, sir. त्याच्यानंतर इथं समजा ब्रॅकेटमध्ये तुमचं नाव असतं, है की नाही, XYZ समजा. खाली signature, sir. हा, हा Signature. XYZ कोण आहे? सेंडर आहे या लेटरचा. आर यू क्लिअर? हा, Clear, आणि sir. Yes, इथं sir. बघा या स्पेस मध्ये तुमची सिग्नेचर असते नावाच्या वर. कळतंय? हा, Yes, sir. आणि सर हा बोला. हा. सर ते युअर्स फेथफुली आहे ते राईट कॉर्नरला हा, असते ना, डिपेंड्स. बॉटमला. बघा राईट कॉर्नरला पण वापरलं जाऊ शकतंय किंवा लेफ्टला पण आजकाल आपण वापरतो. इट इज ऍक्सेप्टेबल. आणि ह्या लेटरचे Yes, sir. वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. ओके सर. ब्लॉक फॉर्म, फुल ब्लॉक, सेमी ब्लॉक असे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. तर त्याच्यामध्ये हे पण आजकाल चालतंय. ओके, म्हणजे ट्रेडिशनली आपण, ओके, तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, ट्रेडिशनली उजव्या कोपऱ्यामध्येच ते असायचे, पण आजकाल हे लेफ्टला पण चालतंय. आर यू क्लिअर? Clear, sir. Yes. हा, येस सर. त्याच्यानंतर बघा इथं असतात ते एन्क्लोजर्स, त्यालाच आपण ENCL थोडक्यात म्हणतो. मग हे एन्क्लोजर्स काय असतात? तुमचे डॉक्युमेंट Documents. करेक्ट. या लेटर सोबत तुम्ही जे डॉक्युमेंट्स अटॅच केलेले आहेत त्या डॉक्युमेंट्सची लिस्ट, त्या डॉक्युमेंटची नावं इथं असतात. आणि ही कशासाठी असतात? तर दोज डॉक्युमेंट्स आर फॉर सपोर्टिव्ह पर्पज, फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग, फॉर बेटर क्लॅरिफिकेशन ऑफ द रिसिव्हर, or they may be the proofs, they may be the evidences. Are you clear? Yes, sir. क्लिअर, हा. सर. Yes, sir. हा, तर आपण कितीही प्रगत झालो लक्षात घ्या, तर या लेटर्सचं महत्त्व कधीही कमी झालेलं नाही. आज बघा तुम्ही जिथं जिथं कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात, है की नाही, बिझनेस ही काही सरळ साधी पण गोष्ट नाही आहे, लक्षात घ्या. मेनी टाइम्स देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दोज क्लायंट्स अँड दोज सप्लायर्स, दोज मॅन्युफॅक्चरर्स. आणि जेव्हा कधी असे कॉन्फ्लिक्ट्स निर्माण होतात त्यावेळेस सगळ्यात उपयोगी काय येतात तर हे लेटर्स, पुरावे असतात, पुरावे म्हणून. डू यू अग्री विथ मी ऑर नॉट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हॅलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes sir. Yes. हां, तर तिथे लिगल कॉन्फ्लिक्ट्स होतात, तर लिगल कॉन्फ्लिक्ट्समध्ये हे लेटर्स खूप महत्त्वाचे असतात, हे पुरावे म्हणून खूप महत्त्वाचे असतात. आर यू क्लिअर? मग हे Clear, एन्क्लोजर्स sir. एक Yes, असू sir. शकतं किंवा एकपेक्षा जास्त असू शकतात. हां हां, हे लक्षात घ्या. जास्त असू जेवढे शकतात. असेल तेवढे
असतील ते एका खाली एक आपण जास्त पण असू शकतात, लक्षात घ्या. मग ते आपण असं एका खाली एक जेवढी संख्या असेल तेवढी आपण क्लिअर. इज दॅट क्लिअर नाव? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. तर हा एक कॉमन पॅटर्न आहे, लक्षात घ्या. जो आपण आता शिकलो तो दिस इज द कॉमन प्रॉपर प्लॅन, proper style of official or business letter. Now, let's go back to our main point of discussion. That is my screen visible now? Yes, sir. हाँ. तुम्हाला आता बिझनेस लेटरचे पार्ट्स आणि स्टाईल कळाली कशी असते किंवा पार्ट्स Yes, तरी sir. कळाले की Yes, sir. करेक्ट. नाव द नेक्स्ट टर्म इज बिझनेस लेटर्स. त्याच्यामध्ये बघा एन्क्वायरी, कोटेशन, लेटर्स प्लेसिंग ऑर्डर्स, कंप्लेंट लेटर्स, ॲडजस्टमेंट लेटर्स, सेल्स लेटर, कलेक्शन लेटर्स. बघा एवढे सगळे लेटर्स आहेत. आणि या सगळ्या लेटर्समध्ये जो पॅटर्न फॉलो केला जातो, जे स्ट्रक्चर फॉलो केलं जातं ते स्ट्रक्चर आपण आता डिस्कस केल्याप्रमाणे असतं. ओके. हॅलो. Yes, Yes, sir. हां. तर मला हे एक सांगा, तुमच्या ग्रुपवर नवीन लिंक वगैरे काय पडले का पुढच्या लेक्चरची? Yes, Yes, sir. sir. Statue Maths and lecture आहे sir. कारण ओके. सो शुड वी स्टॉप हिअर फॉर टुडे? Yes, sir. Okay. So thank you everybody, and thank you the network also, because of which we could continue despite some problems. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Okay. Okay. Bye, sir. Thank you, sir.